Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, sin čovječiji. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut sin čovječiji, da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga Sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Draga braćo i sestre, 사랑하는 형제자매 여러분, u našoj ljudskoj naravi jest da sve pokušavamo 우리 인간 shvatiti, 본성은 sve logički opravdati, 모든 sve 것을 nekako 이해하고자 staviti na 합니다. svoje mjesto. 그리고 당연히 I u tom 합리화하고 nastojanju da sve 모든 것을 razumije, 바르게 하고자 합니다. čovjek dolazi do križa Gospodinova. 이것을 하고 또 저것을 Kako 모든 것을 razumjeti 이해하면서 그렇게 하면서 주님의 십자가로 kako ga 다가갑니다. prihvatiti? 그렇다면 이 십자가를 kako ga 어떻게 opravdati? 이해해야 할까요? 어떻게 받아들여야 Kako 할까요? jednu takvu 과연 nepravdu 이것을 ljudskoga 어떻게 roda 인정해야 prihvatiti? 할까요? I još čudnije, kako jednu 인간적인 takvu 불의로 nepravdu 보입니다. 그런데 이런 것들을 slaviti 받아들여야 križ 한다라는 i 것만큼 이상한 slaviti 일은 smrt 없습니다. na križu. 이러한 인간적인 불의를 우리가 받아들이고 이것을 칭송하고 Pitanja su ovo, braćo i 흠숭하면서 sestre, 한다는 것, na koja 그 je 십자가의 i 죽음을 teško 말입니다. i 도저히 lako 이해할 수 없는 dati 것입니다. 형제자매 여러분, Teško je 바로 naime 이것이 našom 우리들이 가지고 logikom 있는 shvatiti i 의문이면서 posve 거기에 razumjeti 대한 logiku križa. 굉장히 어려운 Ali nije odveć teško 이해입니다. 인간적으로 이해할 수 없지만 아주 pristati 단순한 istinu 해답이 있습니다. kršćanstva. 그 십자가를 받아들이는 게 어렵습니다. 하지만 다나스 신앙으로는 kad 매우 slavimo 쉽습니다. blagdan 신앙으로 이 uzvišenja 진리를 Svetoga 따라갈 수 križa, 있습니다. slušamo ulomak iz Ivanova 그리스도교에서 evanđelja. 특히 오늘 우리는 십자가의 이sus 현양 se u 주기를 njemu 지내고 obraća 있습니다. Nikodemu. 주님의 십자가의 현양 주기를 지내면서 Budući 우리는 da 요한복음을 razgovor 듣고 있습니다. podrazumijeva dvije strane, 니고데모와의 to je 대화입니다. onda ujedno i nekakva vrsta odnosa 여기에는 두 부분으로 나누어져 있다고 할 수 있습니다. između Isusa i 동시에 Nikodema. 이것은 하나의 관계입니다. Tako je 예수님과 sami govor 니고데모와의 o 관계를 Kristovom križu 드러냅니다. govor o odnosu. govor o 여기에서 odnosu 그리스도의 Boga i 십자가에 čovjeka. 관한 말씀도 등장합니다. I 그것은 upravo Isus 관계입니다. kad govori 즉 o 하느님과 uzdignuću 인간의 Sina 관계입니다. čovječega, veže i 예수님께서 govor o uzdignuću samoga čovjeka. 들어 올려질 것이다. 십자가로 들어 올려질 O 것이다. 라는 것. Kristovu uzdignuću 이것은 moguće 주님께서 je i 사람 naše uzdignuće. 자체가 들어 올려진다는 I 것을 samo 보여주고 njegovom 있습니다. uzdignuću ostvarivo 그것은 je 그리스도께서 i 들어 naše 올려지실 때 우리도 spasenje. 들어 올려지신다는 것입니다. 즉 그분께서 현양되실 나 때입니다. izgled križ 바로 može 그분만이 izgledati 우리들의 kao 구원을 samo jedan 실현시킬 komad 수 있다는 drveta. 것을 Ali 말씀하고 križ nije 계십니다. samo jedan 십자가라고 oblik, 하는 것은 niti dogovoreni znak od strane kršćana koji bi oni uzeli nakon Kristove smrti kao 작은 znak 빵 조각이 지나지 않는 것 raspoznavanja i 같습니다. predmet 그러나 čašćenja. 그저 하나의 Bog je 표징으로 izabrao 끝나는 것도 križ. 아닙니다. 예수님께서 돌아가신 I to je 뒤에 veoma 어떤 십자 važno. 표지로만 남는 것이 아니라 Kristovo uzdignuće 공경의 na 대상입니다. križu 하나님께서는 Božje je 십자가를 선택하십니다. izabranje.
I to je posebice 즉 십자가에 govor ljudima. govor 달리신 ljubavi. 그리스도를 현양한다. 이것은 신성의 지향이었고 의도였습니다. 이것은 하나님께서 십자가를 선택하심으로써 사랑을 통한 인간과 하나님 사이의 대화가 되도록 했습니다. 하나님께서는 그러기 위해서 당신의 외아들을 보내셔서 세상을 단죄하는 것이 아니라 그분을 통해서 십자가에 달리시고 부활하신 그분을 통해서 사람들이 구원받도록 하셨습니다. 또 그 십자가에 달리신 분을 통해서 십자가의 희생이 무엇인지를 사람들이 깨닫게 하셨습니다. 형제자매 여러분, 십자가를 사람과 하나님과의 대화로만 보지 말고 하나님 스스로의 대화라고도 보아야 합니다. 즉 관계라고 보아야 합니다. 즉 성부와 성자와 성령의 관계입니다. 필리피인들에게 보낸 서원에서 보면 바울 성인은 여기에서 예수님에 대한 찬가를 하고 있습니다. 그분께서는 하느님처럼 되시기를 원치 않으셨고 당신 자신을 완전하게 낮추셨습니다. 그래서 종의 위치가 되셨다라고 했습니다. 그래서 인간과 비슷해지신 분이 바로 하느님의 아들 예수 그리스도라고 했습니다. 성령을 통해서 그분께서는 당신의 어머니 동정 마리아의 몸에서 잉태되신 분, 이것이야말로 가장 완전한 관계입니다. 가장 완전하고 가장 극명하게 십자가의 모습을 보여주고 있습니다. 그래서 십자가와의 대화라고 하는 것은 사랑의 대화입니다. 하느님 스스로 인간에게 말을 건네시는 것입니다. 그 하느님의 대화는 삼위격이 등장합니다. 삼위일체입니다. 이것이 바로 사랑입니다. 모든 것을 창조하신 분이십니다. 우리는 주님의 모상대로 창조되었습니다. 우리도 십자가를 통해서 훨씬 더 주님께 가까이 갈 수 있습니다. 십자가를 통해서 구원을 주셨고 십자가를 통해서 우리들을 들어 올리십니다. 먼지라는 조건에서 주님께 올라갈 수 있도록 하셨습니다. 그리스도의 십자가의 권능을 통해서 우리에게 새로운 존엄이 부여되었습니다. 하느님의 자녀들이라는 존엄성입니다. 하느님의 자녀들이라는 존엄성은 그 어떤 것보다도 밝게 빛나고 있습니다. 인간의 창조되었던 이 세상이 창조되었던 그 이전으로 돌아가도록 만듭니다. 우리는 성자 안에서의 하느님의 자녀들이 되고 지극히 거룩하신 삼위일체 안에서 일치하도록 초대받았습니다. 삼위일체의 그 사랑으로 초대받았다는 것은 모든 창조 세계에 흡수되는 것이며 모든 것을 포함하고 모든 사람을 포함하고 있습니다. 이 신비의 충만함, 순환의 충만함, 순환과 죽음과 부활의 충만함에 관해서 언급하고 있습니다. 부활입니다. 십자가는 부활의 일부입니다. 구원의 일부입니다. 단계이기 때문입니다. 예수 그리스도의 구원적인 희생은 이 모든 것을 포함하고 있습니다. 그분의 구원 활동은 순환과 죽음과 부활이었습니다. 그 속에서 순환과 그리스도의 죽음이라는 십자가를 볼 때 우리는 인류를 위한 구원의 활동을 볼 수 있습니다. 이것은 그날과 그 순간만이 아닙니다. 예수님께서 십자가를 지시고 죄를 기꺼이 지시고 그 십자가에서 돌아가신 바로 그 순간과 그날만 해당되는 것이 아닙니다. 예수님의 부활이 없었다면 우리는 이 십자가를 받아들일 수도 없었고 이 십자가를 수락할 수도 없었으며 이 십자가에 관한 말씀을 이해할 수도 없었을 것입니다. 십자가라는 것은 부활이 없다면 그것은 아무 의미가 없는 것입니다. 슬픔과 우울함과 침울함으로 끝날 것입니다. 고통으로 끝날 것입니다. 우리가 잘 알고 있듯이 말입니다. 그러나 그 십자가 위에는 우리들의 구원자께서 달리셨습니다. 그 십자가에 달렸다라고 하는 것은 모든 것을 잃는 것이 아니었습니다. 오히려 밝게 빛나도록 만들었습니다. 구원의 장소가 되었습니다. 우리들에게 생명을 주셨습니다. 십자가를 통해서입니다. 그래서 그리스도인들은 십자가를 보면서 기뻐해야 합니다. 우리들의 구원의 도구가 되었기 때문입니다. 십자가를 바라보면서 우리는 모든 구원 겪는 역사를 볼 수 있습니다. 이 구원의 역사 속에서 다시 한번 우리는 하느님께서 우리를 위해서 무엇을 하셨는지 볼 수 있습니다. 즉 사람이 되셨습니다. 이 모든 사건들
우리들의 마음속에서 훨씬 더 깊이 있게 깨닫게 됩니다. 한마디로 함축할 수 있습니다. 사랑입니다. 그리스도의 십자가의 현양은 그분께서 사랑 때문에 돌아가셨고 부활하셨습니다. 그렇기 때문에 사랑은 절망을 찾는 것이 아닙니다. 완전한 방법으로 그리스도와 함께 들어 올려진 모습을 볼 수 있습니다. 그리스도께서는 이러한 사랑을 통해서 우리들을 들어 올리십니다. 생명, 영원한 생명의 절정으로 우리를 이끌어 드리십니다. 우리가 잘 알고 있는 것처럼 모세가 광야에서 뱀을 들어 올렸을 때 사람들은 기적적으로 치유되었습니다. 그들은 그 구리뱀을 바라보는 것만으로도 그들은 구원을 받을 수 있었습니다. 즉 치유되었습니다. 우리는 신앙의 눈으로 십자가에 달리신 그리스도를 바라볼 때 우리들은 치유됩니다. 사랑에 흡수됩니다. 영원한 생명과 사랑으로 흡수되는 것이 바로 십자가에 달리신 예수 그리스도이십니다. 가장 먼저 생명을 내놓으셨고 이것은 과정이 되었습니다. 이제 그분께서는 이렇게 하시면서 우리에게 영원함을 선사하셨습니다. 그러므로 형제자매 여러분, 누구든지 십자가를 바라보는 사람들, 십자가의 주님을 바라보는 사람들은 늘 주님의 활동을 잊지 않을 것이며 그분께서는 당신의 사랑을 보여주신 것이고 날마다 그분의 사랑이 우리와 함께 있다는 것을 증명하는 것이 됩니다. 모든 어려움이나 삶의 고난 속에서 우리는 늘 십자가를 보도록 초대받았습니다. 십자가를 통해서 힘을 얻습니다. 무엇보다도 우리가 다른 이들로부터 굴욕감을 느꼈을 때 더욱 십자가를 바라봐야 합니다. 혹은 인생이 우리들을 주저앉도록 만들거나 절망하도록 만들 때도 우리는 그 나락으로 떨어질 수 없습니다. 십자가가 늘 우리를 향해서 대화를 건네오기 때문입니다. 그리스도의 십자가는 항상 우리 곁에 있습니다. 그래서 우리도 우리의 십자가를 지고 가야 합니다. 우리는 자주 혼란에 빠집니다. 어떤 문제가 일어나거나 십자가라는 질병, 고통이라는 십자가를 질 때마다 우리들은 절망합니다. 그러면서 그것을 가능하면 빨리 없애버려야 한다고 생각합니다. 그러나 형제자매 여러분, 주님께 혹시 질문해 보셨습니까? 왜 저에게 이런 십자가를, 왜 제가 이런 십자가를 져야 합니까? 제가 왜 이런 질병을 얻어야 합니까? 왜 제가 고통을 당해야 합니까? 라는 질문들 말입니다. 매번 그럴 때마다 기억해 봅시다. 예수님께서 고통당하셨습니다. 그분은 참 하느님이시며 참 사람으로서 고통당하셨습니다. 복되신 동정 마리아도 그런 당신 아들이 순환 중에 십자가에 매달린 것을 보시면서 고통당하셨습니다. 그렇다면 과연 우리는 누구입니까? 내가 진 그 십자가가 무엇입니까? 그 십자가를 끌어안읍시다. 그리고 주님과 함께 그 십자가를 지고 갑시다. 형제자매 여러분, 다시 한번 처음 했었던 그 질문으로 되돌아가 봅시다. 어떻게 십자가를 이해할 수 있을까? 어떻게 이 신비를 이해하고 받아들일 수 있을까입니다. 그 답은 단순합니다. 사랑으로, 신앙으로입니다. 그렇기 때문에 예수님의 십자가 현양 주기를 기념하면서 이 십자가야말로 항상 우리들을 더 높은 곳으로 이끌어가는 표징이 됩니다. 사람들은 자주 그 십자가를 땅바닥에 내던져버리고자 합니다. 그러나 예수님의 십자가를 바라볼 때마다 우리들은 치유된다는 것을 기억합시다. 항상 십자가를 바라보는 사람들이 됩시다. 그럼으로써 그 십자가가 우리들의 인간적인 관계를 치유하고 우리 마음을 고쳐주시며 상처를 고쳐주시고 다시 한번 영혼에 대한 희망을 지니고 죽을 때까지 우리들의 십자가를 지고 갈 수 있는 새로운 결심을 하도록 합시다. 예수 그리스도의 십자가가 들어 올려지는 것처럼 우리들의 십자가도 들어 올려짐으로써 그분과 일치할 수 있다는 희망을 놓지 말고 살아갑시다. 삼위일체의 사랑은 늘 우리들을 십자가의 사랑으로 끌어들입니다. 이유는 그분의 십자가 아래 있는 우리가 천상 영광에 그분과 함께 들어갈 수 있다는 희망이 있기 때문입니다. 아멘.